عازمین حج کی رہنمائی کے لیے حج کی تیاری کے 10 اہم مراحل اختصار کے ساتھ ترتیب وار پیش کیے جا رہے ہیں۔ حج کی تیاری کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے درخواست فارم کی وصولی کا، جس میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی جمع کروانی ہوتی ہے، اصل ڈاکومنٹس نہیں، کیونکہ بائیو میٹرک کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے قراندازی کا۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت اپلائی کرنے والے عازمین اس سال بھی بغیر قراندازی کے منتخب ہو جائیں گے۔ ریگولر اسکیم کے تحت درخواستوں کی تعداد مقررہ کوٹے سے زیادہ ہونے کی صورت میں کمپیوٹرائز قراندازی ہوئی کامیاب امیدواروں کو بذریعہ میسج اور ویب سائٹ مطلع کیا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں بائیو میٹرک یا فنگر پرنٹس کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جو کہ سعودی بائیو ویزا ایپ کے ذریعے حاجی کو خود بائیو میٹرک کرنی ہوتی ہے۔ منسٹری کی طرف سے بائیو میٹرک کے پروگرام اور طریقہ کار کے بارے میں ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ عازمین حج کے فنگر پرنٹس میں اگر کوئی مسئلہ ہو، اس صورت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ بائیو ایپ کے ذریعے یا اعتماد جریز کے دفاتر سے بائیو میٹرک کرانا ہوگی۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے بینک میں اصل پاسپورٹ جمع کروانا۔ بائیو میٹرک کے بعد منسٹری کی ہدایت آنے پر اپنے پاسپورٹ بمع بائیو میٹرک رسید متعلقہ بینک میں جمع کروا کر بینک نمائندے سے وصولی کی رسید لازمی لیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق اس سال 15 فروری تک پاسپورٹ جمع کروانے کی تاریخ دی گئی ہے۔ اصل پاسپورٹ جمع کرانے سے پہلے 2 یا 3 فوٹو کاپیاں احتیاطاً کروا کر رکھ لیں۔ پاسپورٹ کی واپسی آپ کی فلائٹ سے 1 یا 2 دن قبل ہی ہوگی۔ کسی بھی وقت آپ کو فوٹو کاپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاسپورٹ کی واضح پکچر لے کر اسے بھی محفوظ کر لیں۔ بائیو میٹرک سعودی حکومت کی طرف سے لازمی ہے، جس کے بغیر ویزا کا اجرا ناممکن ہے۔ پانچواں مرحلہ ہوتا ہے حجاج کی لازمی تربیت کا۔ عازمین حج کی لازمی تربیت کے لیے حج منسٹری کی طرف سے متعلقہ حاجی کیمپوں کے علاوہ ضلعی اور تحصیلی سطح پر ملک بھر میں ہر سال 150 سے زائد تربیتی مراکز قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ تربیتی مراکز شہر کے کسی بڑے سرکاری ادارے، کسی شادی ہال، ایڈیٹوریم، حاجی کیمپ میں وغیرہ میں قائم کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں عازمین حج کو منسٹری کی طرف سے میسج یا ویب سائٹ کے ذریعے تربیتی پروگرام کی اطلاع دی جاتی ہے۔ تربیت کا بڑا مقصد عازمین حج کو تمام مراحل کی الف سے لے کر یہ تک مکمل معلومات دینا ہوتا ہے، جس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مناسک حج و عمرہ کا طریقہ کار، اور دوسرا اسٹیپ ہے انتظامی امور حج درخواستوں کے بعد سے لے کر پاکستان واپسی تک کے، تاکہ حج کے سفر کے دوران کسی بھی مرحلے پر پریشانی سے بچا جا سکے۔ اس سال بھی عازمین حج کی تربیت کے 2 مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ فروری کے درمیان سے مارچ کے پہلے ہفتے تک، جبکہ دوسرا اپریل کے درمیان سے مئی کے شروع تک ہوگا۔ حج کی تربیت منسٹری کی طرف سے حاجی کیمپوں میں متعین ائمہ اکرام و خطبہ اعظام نیز منسٹری کے تربیت یافتہ ماسٹر حج ٹرینر بذریعہ ملٹی میڈیا ویڈیوز اور لیکچر کے ذریعے انجام دیں گے۔ نیز عازمین حج کو کتابچے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ضلعی اور تحصیلی سطح کے علاوہ حاجی کیمپس فعال ہونے کے بعد متعلقہ حاجی کیمپ میں بھی روزانہ کی بنیاد پر تربیتی سیشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ چھٹا مرحلہ ہوتا ہے فلائٹ شیڈول کا۔ منسٹری کی جانب سے فلائٹ شیڈول تقریباً 15 سے 20 شوال کے آس پاس جاری کیا جاتا ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن کا آغاز 1 ذی القعدہ سے ہوتا ہے اور 30 ذی القعدہ یا 1 ذی الحج تک جاری رہتا ہے۔ اس سال تقریباً 9 مئی 2024 سے متوقع ہے، جو تقریباً 9 جون تک جاری رہے گا۔ فلائٹ شیڈول مختلف مراحل میں اناؤنس کیا جاتا ہے، یعنی جو عازمین پہلی فلائٹ سے جائیں گے
उनका पहले और आखिरी फ्लाइट वालों का कुछ दिन बाद। आज़मीन हज को फ्लाइट शेड्यूल के बारे में बजरिया SMS और वेबसाइट इत्तला दी जाती है। फ्लाइट शेड्यूल जारी होने के बाद मैसेज ना आने की सूरत में मिनिस्ट्री की वेबसाइट www.hajinfo.org पर खुद भी चेक कर सकते हैं। 7वां मरहला लाजमी वैक्सीनेशन का है। फ्लाइट शेड्यूल के अनाउंस होते ही मुल्क के तमाम हाजी कैंप मुकम्मल तौर पर फाल हो जाते हैं। आज़मीन हज की लाजमी वैक्सीनेशन का अमल फ्लाइट शेड्यूल आने के बाद शुरू होता है और आखिरी फ्लाइट तक रोजाना 9 बजे से 4 बजे शाम तक बशमोल हफ्ता और इतवार जारी रहता है, जिसका बाकायदा ऐलान मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाता है। फ्लाइट से 10 दिन के अंदर अंदर मुताल्लिका हाजी कैंप से लाजमी वैक्सीनेशन करवाकर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और पीला कार्ड हासिल करें। ये कार्ड दौरान सफर अपने पास रखें। ये वैक्सीनेशन गर्दन और बुखार, मौसमी नज़ला जुकाम और पोलियो के कतरे वगैरह की होती है। वाज़ेह रहे, कोरोना वैक्सीनेशन अलग है और हज उम्रा वैक्सीनेशन अलग है। कोरोना वैक्सीनेशन की अब ज़रूरत नहीं, मगर ऊपर जिन 3 वैक्सीन का जिक्र किया गया है वो लाजमी है। वैक्सीनेशन के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से मैसेज के जरिए भी आगाह किया जाता है। मैसेज ना आने की सूरत में अपनी फ्लाइट से 8-10 दिन पहले मुताल्लिका हाजी कैंप जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। हाजी कैंपों के अलावा कहीं और से कराई गई वैक्सीनेशन काबिल कबूल नहीं होती। ये वैक्सीनेशन प्राइवेट हज स्कीम में जाने वालों के लिए भी लाजमी होती है। वैक्सीनेशन करवाने के लिए तमाम आज़मीन का जाना लाजमी है। वैक्सीनेशन के कोई इजाफी चार्जेस नहीं, ये तमाम हुज्जाज के पैकेज में शामिल है। ये वैक्सीनेशन तमाम आज़मीन के लिए लाजमी है, जिसके बगैर आप सफ़र करने के अहल नहीं होंगे। 8वां मरहला अद्वियात की पैकिंग का है। जो आज़मीन मुस्तकिल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या दौरान हज कुछ ज़रूरी अद्वियात अपने साथ रखना चाहते हों, वो अपने डॉक्टर से इन अद्वियात का नुस्खा लिखवा कर मुकर्ररा मुद्दत की अद्वियात खरीद कर हाजी कैंप में मौजूदा डॉक्टर्स को चेक करवाने और स्टैम्प लगवाने के बाद मुताल्लिका काउंटर से पैक करवाएंगे। पैक शुदा अद्वियात लगेज में रखें। अद्वियात की पैकिंग वैक्सीनेशन के वक्त या पासपोर्ट की वसूली के वक्त किसी भी वक्त कराई जा सकती है। 9वां मरहला है पासपोर्ट टिकट की वसूली। फ्लाइट से 24 या 48 घंटे कबल पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, हज कार्ड और दीगर दस्तावेजात अपने मुताल्लिका हाजी कैंप से वसूल करने होंगे, जिसके लिए आपको मैसेज के जरिए आगाह किया जाएगा। बाज़ औक़ात फ़ोन करके भी इत्तला दी जाती है। मिनिस्ट्री के ऐलान करदा गिफ्ट आइटम्स, ट्रॉली बैग्स, ख़वातीन का स्कार्फ, एहराम बेल्ट वगैरह भी मुताल्लिका हाजी कैंप में कायम करदा बैंक काउंटर से वसूल किए जाएंगे। हाजी कैंपों में मौजूद मुताल्लिका बैंकों के काउंटर पर हुज्जाज के लिए रियाल का इंतज़ाम होता है। आज़मीन अपने पासपोर्ट हासिल करने के बाद अपने उस बैंक से मार्केट रेट पर रियाल भी खरीद सकते हैं। नोट: पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह वसूल करने के लिए ग्रुप के तमाम अफराद का हाजी कैंप जाना लाजमी नहीं। सिर्फ ग्रुप लीडर तमाम मेंबर्स के कंप्यूटराइज रसीद लेकर अपने ग्रुप के पासपोर्ट वगैरह वसूल कर सकता है। नोट: एहतियातन कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स महफूज कर लेनी चाहिए, नेज़ उनकी फोटोकॉपियां भी करवा लेनी चाहिए। मसलन पासपोर्ट का मेन सफ़ा, वीज़ा, एयर टिकट, हज कार्ड, गले का लॉकेट, वैक्सीनेशन वाला पीला कार्ड, और हर बैग में आपको एक एक इसका सेट रख लेना चाहिए। 10वां मरहला है रवानगी परवाज का। अपनी परवाज से 6 से 8 घंटे कबल या ऐलान की दी गई हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचे। इंशाल्लाह आपका हज का सफ़र शुरू हो जाएगा। दौरान सफ़र हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान करे और हज मबरूर की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा